नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमार गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरु। আজকে কার লিস্টে কার নাম জসীমা বলেছিল? অর্ঘ্য বাবা বলো। জয়গুরু শ্যাম। হ্যাঁ জয়গুরু শ্যাম বলবে। হ্যাঁ বলবো। বলো। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুজুৎসব মামকা পাণ্ডবশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়ः यत्र योगेश्वरः কৃষ্ণ यत्र পার্থো ধনুর্ধর তত্র শ্রীবিজয়োর্ভূতির্ধুবা নীতির্মতির্মম यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गस्तकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि स्वङ्गं त्यक्ता धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त्वत्तदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिग ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेण
গচ্ছতি। গচ্ছতি তারপর কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন মা কর্ম মা হেতু কর্ম ফল হেতুর্ভু মাতে মাতে কস্য সঙ্গত কর্মণি। ইয়ে যে সিকোয়েন্সটা ভুল শ্লোকটা হয়ে বলছো যাচ্ছে সেটা পুরো বলো না, তাতে কি হয়, ছবিটা কি আছে? কোনো কর্মণ্যে না কার্পণ দোষ कार्पण्यदोषो अपहतो स्वभावो পৃচ্ছা। पृच्छामि तां धर्मसङ्मुरचेतः यश्चेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयो महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन वैराग्येन च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहितस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यत् इहोषि ददासि यत् यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अपि अनन्यश्चिन्तयन्ति मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेतो सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य সম্যক ব্যবস্থিত হিসা বাহ, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। হুম, কি হলো? শর্মিলা বলো। হ্যাঁ, জয়গুরু রাধেশ্যাম। দিদি হুম, কিছু বলবে বোধহয়। দিদি কিছু বলছিলে, কোন শ্লোকটা পড়তে হবে বলো? আমি তখন জয়গুরু জয়েন করাচ্ছিলাম। জয়গুরু ও হ্যাঁ, অপর্ণা দি বলো। হ্যাঁ, জয়গুরু রাধেশ্যাম। হুম, সেই একটা শ্লোক বলছিলে না, যখন নিগ উপাখ্যানটাই মনে হয় না, যে একটা শ্লোক, কোন শ্লোকটা আমি বুঝতে পারছি না, মুখস্থ আচ্ছা হয় আচ্ছা। হ্যাঁ কোন হ্যাঁ, যে শ্লোক। এটা প্রত্যেকদিন মনে করা দরকার। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। কোন শ্লোকটা আমার না ভুলে না, আমি যায় এই সত্যি জন্য। তোমার, আমি এটা ভেবেছিলাম দেবো, দিয়ে ভুলে গেছি। না, বইয়ে আছে, না দিলেও যাদের আছে হয়তো পাবে। হ্যাঁ, না না, আমি এক্ষুনি তোমাকে ইয়েতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। জয়গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ। শ্লোকটা হচ্ছে অজ্ঞান অজ্ঞানাদাদি বা জ্ঞানাৎ ইয়ৎ করোমি শুভাশুভম তৎ সর্বম ত্বয়ি সম্ন্যস্তম তৎ প্রযুক্ত করোম্যহম। হে প্রভু, আমি জ্ঞানবশত বা অজ্ঞানবশত যাই করি না কেন, তা যেন আমি তোমায় অর্পণ করতে পারি, সেই শক্তি তুমি আমায় দাও, সেই মন আমাকে দাও, সেই চিত্ত আমায় তুমি দাও। শুভ অশুভ যাই কর্ম আমি যেন আমি করছি কিনা, জ্ঞানে করছি অজ্ঞানে করছি, এই সব কিছু যেন তোমাকে অর্পণ করতে পারি। কারণ তুমি তো বলছো যে ইয়ৎ করোষি যদস্নাসি যজ্জুহোষি, তুমি আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছ, তুমি আমাকে বলছো, কিন্তু আমি তো শুনছি না। এটা আমাদের সবাইকারই দোষ। আমরা তো যদি ফ্রিতে হয়, ফ্রি ফ্রি জ্ঞান তো আরো আমরা ফলো করি না। পয়সা দিলে তাও একটুখানি ফলো করতে পারি। আর এখানে তো ফ্রিতে দিচ্ছেন। ইয়ৎ করোষি যদস্নাসি। তাই জন্য ভাগবতে গিয়ে আহ অর্জুনের মতোই যারা পরম ভাগবত, তারা বলছেন যে ঠিকই বলেছো প্রভু,
এই জন্যই আগেতে অবৈতনিক পড়াশোনা হতো, কেউ পড়তো কেউ পড়তো না। তো যবে থেকে পড়াশোনার জন্য পয়সা লাগতে শুরু করলো তখন সবাই একটু সিরিয়াস হলো, না পয়সাটা তো লাগছে, একটু পড়তে হবে তাহলে। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা হয়, ফ্রিতে নিলে কেউ অতটা মানে না। হ্যাঁ ঠিক আছে বলছে, আবার বলবে, ওর দায় পড়েছে, ও ফ্রিতে বলছে। আমি কৃতার্থ অস্মিন, আমি তাকে কৃতার্থ করছি গুরুজিকে তার কাছে শুনে। এরকম ভাব আমাদের, কোই বাত নেই। তো সেটা যখন ওই ভাগবতের পর্যায়ে যাবে তখন সে বলছে যে, এই রে, এ তো গীতায় বলেছিলেন ভগবান যে সবকিছু করতে, তো ভুলে গেছি, আর আমার দ্বারা হচ্ছেও না। তখন সে অতি দীনতার সাথে বলছে যে, হে প্রভু, তুমি আমাকে শক্তি দাও যাতে আমার জ্ঞানত এবং অজ্ঞানত যাই করি না কেন, আমি যেন তোমাকে অর্পণ করতে পারি, আমি যেন আমার অহমে অর্পণ না করি। আমরা কি করছি, আমাদের অহমে অর্পণ করে দিচ্ছি, হ্যাঁ, তাহলেই সমস্যা হচ্ছে। তো গুরুদেব এখানে একটা প্রশ্ন করছেন যে, ভগবানের প্রিয় ভক্ত কে হতে চায়? কে কে তোমরা ভগবানের প্রিয় ভক্ত হতে চাও? তুমি বললে হবে না, ভগবানকে বলতে হবে যে আমার প্রিয় ভক্ত। এরকম কে কে হতে চাও? আমি তো হতে চাই, হাত তুলছি। আমি জিজ্ঞেস করছি তোমাদের, কে কে হতে চাও? কারণ সেই আহ বাহ, সবাই হতে চায়। সেই আছে না একবার যে আহ যাদের যাদের এই আহ সংসার মনে করে ভগবানের ভক্ত, আহ তাদের একটা লিস্ট তৈরি হয়েছে। তো আবু আদম বোধহয় সেই ওনার নাম ছিল। আহ, তো দারুণ একটা গল্প। তো তিনি প্রায় অপেক্ষা করতেন যে কবে ভগবান দেখতে পাবো যে আমি তো এত ভগবানের নিঃস্বার্থ সেবা করি, মানুষের সেবা করি নিঃস্বার্থ, তো আমি নিশ্চয়ই ভগবানের চোখে, সবার চোখে তো আমি আমি সেই লিস্টটা দেখতে চাই যে আমার থেকেও বড় কেউ আছে কিনা ভক্ত। তো একবার ভগবানের থেকে একজন পরী এসছেন, তো ওখানে পরী আসে, আমাদের এখানে ভগবত দূত আসেন। তো যাকে সেখানে পরী এসছে, তো পরী বলছে যে, আবু কি ব্যাপার, তুমি কি চাইছো? না চাইছি যে এই পৃথিবীতে যত বড় বড় ভগবানের ভক্ত আছে তাদের লিস্ট আছে কি তোমার কাছে? আমি দেখতে চাই সেই লিস্ট, আমি কোন জায়গায় আছি। তো পরী বাঁ হাতে একটা লিস্ট ছিল, সেটা ধরিয়ে দিয়েছে। তো তো তিনি দেখছেন লিস্ট ১ থেকে ২, নিচে নিচে যেতে যেতে, বাবা আমার নাম তো নিচেও নেই নিচেও নেই করতে করতে প্রায় লিস্ট শেষ হয়ে গেল, তার নাম তিনি পেলেন না। খুব মন খারাপ হয়ে গেল তার, যে সেই আমি ভেবেছিলাম হয়তো ভগবানের লিস্টে আমার নাম থাকবে, ভক্তের লিস্টে আমার নাম থাকবে, তো এখানে তো নেই দেখছি। তো তার মানে আমি কি এখনো ভক্ত হতে পারিনি? আমি কি এখনো ভগবানকে ভালোবাসতে পারিনি? তাই হবে হয়তো। খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। তো সেই পরী যখন ফিরে যাচ্ছে তখন সে বলছে যে, তুমি আরেকবার গিয়ে জিজ্ঞেস করো না ভগবানকে যে কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? মানে আমি তো এত ভালোবাসি ঠাকুরকে, আমি তো ওনাকে ছাড়া আর কিছুই চাই না। আমি তো সব সেবাই করি, জীব সেবা করি শিব রূপে। তো কেন আমার নাম এখানে নেই? এটা কেমন যেন একটা লাগছে। তো সে কাঁদছে, বলে পরি বলছে, "তুমি কাঁদছো কেন?" বললেন, "এইজন্যই কাঁদছি যে কেন এরকম হলো?" বলল, "তুমি তো আমার ২ টো হাত দেখেছিলে। আরেকটা হাতে আরেকটা লিস্ট ছিল। তুমি তো সেটা দেখতে চাইলে না।"
বলে, ও আরেকটা লিস্ট আছে নাকি? বলে, হ্যাঁ আমার ডান হাতে একটা লিস্ট আছে, দেখো। বলে, এটা কি? তাহলে এই দুটো লিস্টের মধ্যে পার্থক্য কি? বলে, আমার বাঁ হাতের লিস্টটা যারা ভগবানকে ভালোবাসে তাদের লিস্ট, আর ডান হাতের লিস্টটা যাদেরকে ভগবান ভালোবাসেন তাদের লিস্ট। তো তুমি সেটা দেখো একবার, সেখানে যদি তুমি তোমার নাম পাও, তো সজল চোখে সেই ভক্ত দেখছেন সেখানে প্রথম নাম তার। তো একটা লিস্ট যেটা ভগবান ভালোবাসেন, আর আরেক হচ্ছে আমরা যারা ভগবানকে ভালোবাসি। তো এখানে সেইটারই যেন সেই লিস্টে যাওয়ার জন্য কি কোয়ালিটি চাই, কি গুণ চাই, সেইটা বলছেন গুরুদেব। যাকে ভগবান ভালোবাসবেন, যদ্যপি ভগবানকে যারা ভালোবাসে ভগবানও তাদেরকে ভালোবাসেন অতি, কিন্তু এটা একটা যেন সেই ভাবে সুন্দর একটি গল্প। এটা একটা এটা একটা এটা কলাপিকাদের ছিল বইয়ে। তোমরা পড়েছো কি? আবু আদেম অনেকেই পড়েছে। আমি যখন এই গল্পটা বলছি একবার বাঁধগাছায় বলছিলাম, সেখানকার বিষয়টা সম্বন্ধে মিলে যায়। আমি তো জানি না আমি কি বলবো, হঠাৎ করে এটা মনে পড়ে গেল। কারণ তার কিছুদিন আগে বোধহয় আমি কলাপিকাকে পড়িয়েছিলাম ওটা লিটারেচারে। তো দেখো কিরকম ভাবে চলে আসে সৎসঙ্গ কোথাও না কোথাও থেকে। বলো। এত কি গল্পটা বলবো? না, গল্পটা বলতে হবে না। কি হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য, ওর নাম কি ছিল? ওর নামটা আমি এখন মনে নেই। আবু আদেম এরকম নাম ছিল। তো সেখানে একজন আমাদেরই গুরু ভাই এক, আমি সেখানেও নাম ভুলে গেছি যথারীতি, কারণ ভুলে যাওয়াটাই হচ্ছে আমার খুব বড় গুণ আর কি। তো তো যথারীতি সেখানে তখন ওই একজন হোমিওপ্যাথির ডাক্তারবাবু, তিনি আমাদের গুরু ভাই, তিনি বলছেন, তুমি কি এর কথা বললে? আমি বললাম, আমি তো নাম তো ভুলে গেছি, তবে হ্যাঁ ব্যাপারটা ওইরকম। বললো, না না আমার ছেলে বললো, ওদেরও পাঠ্যপুস্তকে ছিল এটা, আইসিএসসির পাঠ্যপুস্তকে আছে খুব সম্ভবত, ক্লাস 8 বা 9-এ। খুব সুন্দর একটা গল্প যে আজকে আবার মনে পড়ে গেল। তো ভগবানের প্রিয় ভক্তকে, আর গুরুদেব আমাদের প্রভু পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্ত দেবজিও তিনি বলেছেন একটা জায়গায় যে গীতার এই শ্লোকটাতে আমি বাঁচি, মানে বলে না, আই কেউ কেউ বলে না যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে আই লিভ উইথ দ্যাট ফিলোসফি, মানে ওই চিন্তা ভাবনায় আমি নিজের জীবনকে তৈরি করি। তো গুরুদেব বলছেন যে এই শ্লোকটা হচ্ছে গুরুদেবের সবচেয়ে প্রিয় শ্লোক, এবং তিনি এই শ্লোকটাতে নাকি তার জীবনকে তৈরি করেছেন। এক জায়গায় আছে, আমি যদি কোনোদিন পাই, বিভিন্ন কোনো না কোনো বইয়ে লেখা আছে যে এই শ্লোকটা আমার জীবনের ধ্রুবতারার মতো, আমি নিজের জীবনকে তৈরি করেছি এই শ্লোকটার মতো করে, যাতে ভগবানের প্রিয় হতে পারি আমি। তো তিনি তো সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি আমাদের জন্য বলছেন আর কি। তো শ্লোকটা কি? শ্লোকটা হচ্ছে 12 নম্বর অধ্যায়ের 15 নম্বর শ্লোক। দারুণ একটা শ্লোক, আমরা এটা অবশ্যই কণ্ঠস্থ করবো কিছুদিন পরে। শ্লোকটা বলছি, यस्मान्नो दीजते लोको लोकान्यो दीजते च यः, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षं भयोद्वेगैर्मुक्तो हर्षामर्षं भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो दीजते लोको लोकान्नो दीजते च यः, हर्षाम हर्ष अमहर्ष हर्षम अमहर्ष भयोद्वेग भय उद्वेग भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। ও অদ্ভুত ব্যাখ্যা শ্লোকটার। এরকম জীবন যদি তৈরি হয়ে যায় তাহলে বলছে ভগবানের অতি প্রিয় হয়ে যায় সে।
আর সেখানে কিন্তু কোথাও লেখা নেই যে পুজো করতে হবে, জপ করতে হবে। এটা কোথাও লেখা নেই কিন্তু এই শ্লোকটার মধ্যে, দেখেছো কোথাও? যে না, যে আমাকে খুব পুজো করে, ফুল দিয়ে সাজায়, যে আমাকে খুব ভালো ভালো খেতে দেয়, সে আমার অতি প্রিয়, বলছেন না কিন্তু ভগবান। এর থেকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা চেঞ্জ করতে হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা যেন আমরা পাল্টাতে পারি। হুম? আমরা ভগবানের সেবা করছি হয়তো, আমরা কিন্তু আমরা হয়তো আ মানুষকে কষ্ট দিচ্ছি। নিজেও ভয় খাচ্ছি কখনো, বা অন্য মানুষকে ভয় খাওয়াচ্ছি কোনো না কোনো কারণে। বলে সেক্ষেত্রে ভগবান কিন্তু তাকে প্রিয় ভক্ত হিসেবে মানে, আমি হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা জপ করছি বসে, হুম, ভগবানের কথাও বলছি হয়তো, কিন্তু আমার লোকব্যবহার ঠিক নেই। আমার সাথে অপরের ব্যবহার, আমি কাউকে হয়তো ভয় খাওয়াচ্ছি, বা আমিও ভয়, যাকে ভয় খাওয়ালে ভয় সে খাবেই। সে কারোর না কারোর থেকে ভয় খায় বলেই সে অন্যকে ভয় খাওয়ায়। হুম, তো এখানে শ্লোকটার মানে তাই, যে সর্বভূতের অভয়দাতা, সর্বভূতকে সর্বভূতের যে অভয়দাতা সন্ন্যাসী, কারণ সবাইকে সে অভয় দান করে। সন্ন্যাসী যিনি, যার কিছু চাই না, সম্যক ন্যাস হয়েছে যার সংসারের, তো সেই প্রাণী, সেই ব্যক্তি, সেই জীব, কোনো প্রাণী সমূহের, প্রাণী মানে শুধু মানুষ নয়, কোনো প্রাণী সমূহের, এই জন্য আগেকার ঋষি মুনি ঋষিদের এখনো দেখা যায় উম মুনি ঋষিদের চারপাশে ঘুরে বেড়াতো পশু পাখি, আহ, তাদের হিংস্র জন্তু, বাঘাদি এসে বসে থাকতেন। পাহাড়ি পাহাড়ি বাবা, তার কথা এখনো আছেন সে পীঠ। তৃতীয় পাহাড়ি বাবা, খুব সম্ভবত প্রথম পাহাড়ি বাবার সাথে স্বামী বিবেকানন্দ দেখা করতে গেছিলেন। তো সেই প্রথম পাহাড়ি বাবা যিনি, তিনি বসে থাকতেন যে গুহাতে, সেখানে একটা বিশাল বড় বব্বর শের এসে তার পিঠে, মানে তার ঠিক পেছনটায় বসে থাকতেন, আর তিনি তাকে এরকম ভর দিয়ে বসে থাকতেন। লোকে যেতে ভয় খেত। বিশাল বড় একটা বাঘ কোথা থেকে আসতো কি জানে, এরকম বসে থাকতো পেছনে। আহ, আমার জানা, মানে আমার হরিবল, আমার পড়া আর কি, উম, সৎ সৎগুরু সৎসঙ্গ, উম, আহ, শ্রীল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী জি মহারাজ, তাঁর যে শিষ্য কুলদানন্দজি মহারাজ, তাঁর রচিত ডায়েরি থেকে সদ্গুরু সঙ্গ দারুণ বই। তোমরা যদি কোথাও পাও, আহ, অবশ্যই সংগ্রহ করে পড়ার চেষ্টা করো। এখন নয়, খুব গভীর একটা বই। আহ, যখন সুযোগ হবে লিখে রাখতে পারো বইয়ের তালিকায়। সদ্গুরু সঙ্গ, এইরকম মোটা বই, আহ, দারুণ দারুণ বই। হুম, অসাধারণ। আমার এই দাসের প্রতি কৃপা করেছিলেন মহারাজ, কারণ মহারাজরা আগেতে ওই গোস্বামীজির অনুযায়ী ছিলেন। তো তারই জীবন চরিত লেখা। তো তার তার যে আসন ছিল, আহ অধুনা এখনকার বাংলাদেশে তার যে মূল আসন ছিল, সেই আসনের নিচে একটা বিশাল আহ এরকম অজগর সাপ থাকতো। তার আসনটার ঠিক নিচে, একটা গাছের নিচে তার আসন ছিল, আর আসনের ঠিক পাশেই একটা বিশাল অজগর সাপ মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করতো। তো সবাই ভয় খেত, বলে বলে না না, ও কিচ্ছু করবে না, কিচ্ছু করবে না, তোর বস, কোনো চিন্তা নেই। ও কিছু করবে না। তো সাক্ষাৎ শিবরূপী, সাক্ষাৎ পরমপ্রভু পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্ত দেবজিও, তিনি যখন তার আশ্রমের বুড়ো শিব
একদিন বুড়ো শিবের মন্দিরের সামনে তিনি হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে যান। সেই সময় একটি বিশালকায় একটি সর্প এসে তার গলায়, যেমন যেমন শিবজির গলায় জড়িয়ে ঠিক তেমনি ভাবে তার গলায় জড়িয়ে ধরে এবং ওইরকম ফনা তুলে থাকে। এটা অনেকে দেখেছে এই দৃশ্য। তারপরে সেই যে সাপটি আর কোথায় গেল, তাকে বোধহয় খুব দু একজন খুব ভাগ্যবান তারপরে ওইটিকে দেখতে পায়। ওটা এখনো ওখানে আছে সেই সর্প, কিন্তু তার খুব একটা ভাগ্য হয় না সবাইকার। খুবই বিশাল ফনা নাকি কে যারা দেখেছে। তো এরকম উদাহরণ পাওয়া যায়। অর্ঘ্য বাবা কিছু বলবি? হ্যাঁ জয়গুরু শ্যাম, হ্যাঁ জয়গুরু শ্যাম, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ওই সর্পটাকে রিসেন্টলি নন্দ বাবা মহারাজজি বলছিলেন, মানে নন্দ বাবা দর্শন পেয়েছেন আর কি, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই নন্দ বাবার কথা বেরিয়ে বললাম আমি। নন্দ কয়েক বাবা, বছর আগে বলছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নন্দ বাবার ভাগ্য হয়েছিল যে ওই সর্প দর্শন। বিশাল ফনা নাকি তার, মানে সচরাচর ওরকম দেখা যায় না। তো সে এখনো ওখানে আছে কি ওই রকম। তো বলার কথা হলো যে যার থেকে কেউ কোনো উদ্বিগ্ন হয় না কখনো, কোনো প্রাণী সমূহের কোনো উদ্বেগ জাগে না যার সান্নিধ্য পেলে, এবং যে অত্যন্ত নিরপরাধ, হ্যাঁ, যে কোনো অপরাধ করেনি, সেও যদি কোনো এমন কিছু কিছু ব্যক্তি আছে, খল ব্যক্তি, বক্র ব্যক্তি, রাক্ষসী স্বভাব, আসুরি স্বভাব, যাদের দ্বারা নিরপরাধ, আমি কিছুই করিনি তবুও মনে হয় যেন এই লোকটাকে দেখলে ভয় লাগে। তো বলছে যে সেই রকম ব্যক্তিকেও যদি কেউ দেখে যদি ভয় না পায়, তার মন যদি বিন্দুমাত্র ভীত না হয়, এক তো সে নিজে কারুর ভয়ের কারণ হবে না। হ্যাঁ, সে নিজে কারুর ভয়ের কারণ হবে না, মানে সে কাউকে ভয় দেখাবে না। কাউকে মানে কাউকে, কোন প্রাণী, কোন জীব সমূহ, এই জগতের সৃষ্ট যে কেউ, ছোট পোকামাকড় থেকে কেউ তার কাছ থেকে ভীত নয়। সে কাউকে ভয় খাওয়ায় না। আবার সে নিজেও কোনো ব্যক্তি, বিষয়, পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ সে নির্ভয় হয়ে গেছে। সে নির্ভয় হয়ে গেছে। সে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হয় না কাউকে দেখে। তো এরকম যিনি নিজের লাভে হর্ষ এবং পরের অভ্যুদয়ে, নিজের কিছু লাভ হলে তখন খুব ভালো লাগে, আর পরে কেউ কিছু করছে, খুব ভালো কিছু করছে, তখন নিজের ক্ষতির থেকে সেটা আরো বেশি কষ্ট হয় আমাদের। যে আমার নিজের ক্ষতি হলো যতটা না কষ্ট, অপরের খুব উন্নতি হলে আরো বেশি কষ্ট হয়। তো বলছে না, এরকম হয় না। যার নিজের লাভে কোনো হর্ষ নেই, আর অপরের অভ্যুদয়ে, অপরের প্রাপ্তি যদি হয়, অপরে যদি খুব উন্নতি করে, তখন তার মধ্যে কোনো দ্বেষ ভাব জাগে না। ভয়, উদ্বেগ প্রভৃতি পরিত্যাগ করেছে তাদৃশ্য ভগবৎ ভক্ত ব্যক্তি শ্রী ভগবানের প্রিয় হন। তো বলছেন এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, যে তুমি বললে যে আমি, আমার দ্বারা কেউ ভীত হবে না, এটা আমি নয় কনফার্ম করতে পারি, আমি চেষ্টা করতে পারি যে আমি খুব সজাগ থাকবো, খুব বিবেকী হব, এবং খুব অহিংস অবলম্বন করব, চেষ্টা করব যাতে আমার দ্বারা কোনো কেউ না ভীত হয়, এটা আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু কেউ আমাকে এসে যদি ভয় দেখায়, কেউ আমাকে যদি এসে পিটিয়ে দিয়ে চলে যায়, অযথাও করতে পারে কেউ, তো তাহলে আমি উদ্বিগ্ন হব না? এটা কি করে সম্ভব? তো এটা তো কঠিন, এটা এটা সম্ভব নাকি?
এই যে এত চারিদিকে, আমি হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, দুম করে এসে কেউ হয়তো মেরে দিল, তো আমি তো উদ্বিগ্ন হবই। কোনো গাড়ি ঘোড়া এসে উদ্বিগ্ন হব না আমি? বলতো, এত গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে, বলছি এটা এটা থেকে আমি কি করে বাঁচবো? Admit one guest. Of course. Who is the guest? Nobody. হ্যাঁ, তো দুজনে হাত তুলেছে। অর্ঘ্য বাবা কিছু বলবে? হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ, জয়গুরু আদেশ স্যার, হুম, একটা কোশ্চেন ছিল, ধরো রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, ধরো হুম, সেখানে তো অনেক সময় হিংস্র কুকুর থাকে, ইয়ে থাকে, ধরো সে যদি কামড়াতে আসে তাকে তো ধরো বুঝতে আমি পেরেছি। হয়তো তাকে হ্যাঁ, হুম, মারছি না, কিছুই করছি না, কিন্তু তাকে তো ধরো লাঠি নিয়ে হুম, মানে ভয় দেখাচ্ছি, ধরো মানে আমি তাকে আঘাতও করছি না, কিছুই করছি না, কিন্তু তো আমরা হুম। তো হেই এই চলে যা চলে যা হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকম তো। অবশ্যই লাঠি নিয়ে যাবে। ওখানে জসমিন নদী যেতে, লোকার নদী যেতে বলতে যেও না। হর্ষম হর্ষম ভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত। দেখো, এটা হচ্ছে, তুমি কি করছো ওখানে? তুমি তো অবশ্যই করবে। তুমি তো তাকে ভয় দেখাচ্ছ না, সে যদি তোমায় ভয় দেখায় তখন তুমি নিজের সেফটির জন্য তো তোমাকে করতেই হবে ওটা। তুমি তো আলাদা করে তাকে ভয় দেখাচ্ছ না, কিন্তু কারোর কারোর খুব দুষ্টু দেখবে আছে, রাস্তায় যাচ্ছে, কুকুর শুয়ে আছে, হঠাৎ করে গিয়ে একটু উঠিয়ে মানে পা ঘষে দিল, এবার কুকুর ভয়ে দৌড়চ্ছে, বেলুন ফাটিয়ে দিল, কোনো একটা বাঁশির আওয়াজ করে দিল। এইটা, এটা কেন? এটা তো করা উচিত নয় না। অযথা তাকে কেন ভয় দেখাবো? হুম, এই ধত্তরে বললে দৌড়ে বেড়া, এবার তাকে দৌড়চ্ছে, তাকে নিয়ে তো খুব খেলা করছো তুমি, সে যে ভয়টা খাচ্ছে তার ভয় কিন্তু তোমাকেও খেতে হবে একদিন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আছে, খেতেই হবে অযথা। তুমি তোমার নিজের কি বলে সেফটির জন্য তো অবশ্যই তুমি তোমার সেটাকে গ্রহণ করবে। যেমন ধরো, কেউ কোনো কোনো কখন কুকুররা বাড়িতে ঢুকে যায়, আমরা কি করি? আমরা এতই নির্দয়ী হয়ে যাই যে নয় তাদেরকে পেটাই, নাহলে গরম জল ঢেলে দিই, আহ, না হলে আহ, খুব বাজে ব্যবহার করি। করা উচিত কি নে? সে তো জানে না, সে তো অবোধ। করা উচিত যে তাকে যথার্থ তাকে বাইরে বার করো, কিন্তু তার সাথে তার পেছন পেছন একটা রুটিও নিয়ে যাও, বাইরে গিয়ে তাকে একটা রুটি খাওয়াও, ঘরে খাইও না। এইটা হচ্ছে এই ব্যবহার হওয়া উচিত। তো অযথা যেন কেউ আমাদের দ্বারা কষ্ট না পায়। ইয়াসমান ইয়াসমান্য দ্বিজাতি লোক। তো এই লোকে যায়, যে প্রাণী আছে তারা যেন আমাদের থেকে নির্ভয় হয়, আমাদের যেন বিন্দুমাত্র মনের মধ্যেও তাদের প্রতি হানির ভাব না জাগে। নিজের নিজের স্বার্থে, নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থে, আমার ভালো লাগছে, আমার মনোরঞ্জন করার জন্য কেউ কেউ করি না আমরা, মনোরঞ্জন করার জন্য ভয় দেখাই, বলে এটা করো না। এটা কখনো যেন না হয়, কেউ যেন ভীত না হয়। আমার মনের মধ্যেও যদি কারোর প্রতি হিংসার ভাব জাগে, সেই হিংসার ভাব কিন্তু তাকে ব্যথা দেবে, বলে এটা যেন না হয়। বলে ঠিক আছে, এটা তো আমি চেষ্টা করব। এটা তো আমি করতে পারি, এটা আমার হাতে। যদ্যপি এটা খুব মহান কাজ, একটা বিশাল বড় কাজ, এর জন্য অনেক সৎসঙ্গ করতে হয়, অনেক নাম করতে হবে, অনেক বিবেকী হতে হয়, পদে পদে নিজের ব্যবহারকে লক্ষ্য রাখতে হয় যে আমার দ্বারা কেউ ভীত হচ্ছে কিনা, সন্ত্রস্ত হচ্ছে কিনা। তো যেমন আমরা মাঝে মাঝে মা বাবাকেও এমন এমন কথা বলি যে তারা ভয় খেয়ে যায়, আমি এই করে ফেলবো, আমি তাই করে দেবো, বলে এটা এটা কিন্তু নয়, এটা তুমি ভয় দেখাচ্ছ কাউকে।
তো তোমাকে একদিন কাউকে না কাউকে ওইভাবে ভয় খেতে হবে। না না না, কখনো না, কখনোই করো না, কাউকে ভয় দেখাতে নেই। মানে আমার দ্বারা যেন কেউ ভয় না খায়। বলো ঠিক আছে, এটা আমি খুব চেষ্টা করে দেখব, কিন্তু অপরেরটা কি করে করব? অপরেরটা তো কঠিন। হ্যাঁ, কোথায় মারামারি হচ্ছে, আমাকে এসে ধরো যদি পিটিয়ে দেয়, আমি এই ভয়টা খাবো না, কি করে এটা সম্ভব? আহ, ওই যে ওই যে ঊর্ধ্বসীমায়ের যখন ওই যে হলো, তো ঊর্ধ্বসীমা যখন বলছে আহ, যে দেখুন স্যার, কিরম এরম কেউ খায়, এরম করে রাখা উচিত। তখন বলে সত্যি রাখা তো উচিত নয় ঠিকই, সিলিন্ডার ফেটে গেছে, বেচারার আগুন বেরিয়ে এসছে, তো ভয় খেয়ে গেছে সবাই। বলে এইখান থেকে আমি বাঁচবো কি করে? এটা কি করে সম্ভব? এটা এটা তো গীতায় বলছে যে তাহলে তো খুব মুশকিল, তাহলে তো আমি কোনোদিনই ভগবানের প্রিয় হতে পারবো না। আমি নয়, আমি আমার সিলিন্ডারটাকে নয় ঠিকঠাক রাখবো, যখন বেরোবো খুলে রাখবো, কিন্তু অপরে যদি এরকম খুলে রেখে দিয়ে চলে যায়, সিলিন্ডার বাস্ট হয়ে গেল, জ্বলে গেল, পুড়ে গেল, আমারও ঘর জ্বলে গেল, পুড়ে গেল, কিন্তু যাচ্ছে তাই ব্যাপার, তাহলে আমি উদ্বিগ্ন হব না? বলছেন না। কারণ এখানে উচ্চতাটা দেখানো হচ্ছে, কোন উচ্চতায় আমাদের মানসিক স্থিতি যাওয়া উচিত, যেখানে গেলে আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারবো। যে উচ্চতায় আমাদের মানসিক স্থিতি গেলে আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারবো। এটা তো অত চারটিখানি কথা নয়, বলো? তাই একটু তো করতেই হবে, একটু সৎসঙ্গ, মনটাকে সেইভাবে তৈরি করতে হবে। বলে কিভাবে তৈরি করতে হয়? না, যদি কেন উদ্বিগ্ন হব না, এই ভেবে যে সেখানে আমি কর্মবিজ্ঞানকে আমার চিত্তে নিয়ে আসবো, কার্মিক রিয়াকশন, যেটা আমি কর্মকে নিয়ে আসবো সেখানে। অবশ্যই আমি আমার সেফটি দেখবো, আমি কোথাও ঝাঁপাতে যাচ্ছি না, কোথাও মারামারি হচ্ছে আমি সেখান দিয়ে ক্রস করব না, কিন্তু কোনো কারণে যদি কোনোভাবে এসে আমার প্রতি কোনো অসৎ ব্যবহার হয়, যে কোনো কারণে আমার মনের প্রতিকূলে কোনো ব্যবহার যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ এই জন্য নেই। না, কর্মে আমি কি দেখেছি যে না ভুক্তম ক্ষিয়তে কর্ম কল্পকোটি শতৈরপি, না কই কাউকে সুখ দুঃখ দাতা, নিজ নিজ কর্ম ফল ভোগ ভ্রাতা। এটা আমি ভুলে গেছি তো। এটা আমি গীতার গীতার ক্লাসে মনে রেখেছি, সেখানে জিজ্ঞেস করলেই বলে দিই, কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যালে তো ওটা ব্যবহার করি না। প্র্যাকটিক্যালি তো আমি ভুলে গেছি। যখন ওইটা আসছে হঠাৎ করে, কেউ আমাকে উদ্বিগ্ন করছে, তখন তো আমি ভুলে গেছি যে আমাকে উদ্বিগ্ন করার ক্ষমতা কারুর নেই। আচ্ছা, এটুকুও জেনে নাও যে কখনো যদি মানসিক কোনো উদ্বিগ্ন আসে, মানসিক উদ্বিগ্ন, ধরো যে আমি যাচ্ছি, মনে হলো কেউ একজন আমাকে মেরে দেবে, মনে হতে পারে, হয়নি কিছুই, কেউ হয়তো চেঁচাচ্ছে, ভাবছি আমাকে বকছে, এই যে মানসিক উদ্বিগ্নতা, সেটাও কিন্তু এই কর্ম সম্বন্ধে আসে, সেটাও কর্ম সম্বন্ধে আছে। আমি হয়তো কখনো কাউকে কখনো না কখনো কারুর ওই রকম ভাবে উদ্বিগ্নের কারণ হয়েছিলাম বলে আজকে আমার এইভাবে উদ্বিগ্ন আসছে। স্বপ্নে, স্বপ্নেও যদি কখনো খুব ভয়ানক কিছু দেখো, খুব উদ্বিগ্নর কারণ হয়, জানবে কোনো না কোনো কারণ হয়তো সাক্ষাতে ঘটতো, সেটা স্বপ্ন দিয়ে কেটে গেল। যদি খুব নাম জপ করো, খুব ভগবানের অনুগত থাকো, তো ভগবান ওইভাবে কাটিয়ে দেন। হয়তো সাক্ষাৎ হওয়ার ছিল, কিন্তু আমি হয়তো স্বপ্নে অ্যাক্সিডেন্ট করে পা ভেঙে পড়ে আছি, তারপরে হয়তো ঘিমে টেমে উপরে দেখলাম, ও না না, আমি তো বিছানাতেই আছি, আমার সব পাটা সব ঠিকঠাক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এটা কিন্তু সত্যি এই ঘটনা। তবে হ্যাঁ, তার জন্য ভগবানকে ডাকতে হবে, নাম করতে হবে, জপ করতে হবে, ভালো হতে হবে, অপরের কল্যাণ করতে হবে, অপরের সেবা করতে হবে। এটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে কিন্তু অনেক প্রারব্ধই আছে যা শুধু ভাবে কেটে যায়, যা সাক্ষাৎ হতে পারতো আমার সাথে, সেটা ভাবে কেটে যায়। তো এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, যদি সাক্ষাতেও হয়, তাহলে সেটারও কারণ কিন্তু সেই ব্যক্তি বা সেই পরিস্থিতি বা সেই বিষয়টা নয়,
সেই ঘটনা প্রবাহ নয়। এইটা বারবার মনে রাখতে হবে। এইটা হচ্ছে মানসিক স্থিতি তৈরি করা নিজেদের। যে তাহলে আমি উদ্বিগ্ন কেন হব? হ্যাঁ, অবশ্যই আমি রুল ব্রেক করে চলবো না। কিন্তু উদ্বিগ্ন হব না বলবে, কালকে বলো ঠিক আছে তাহলে আমি তো হাই রোডের মাঝখান দিয়ে চোখ বন্ধ করতে, করতে যাব। তাহলে তো তোমাকে এসে মারবেই কেউ না কেউ। এটা তো তোমাকে কেউ বলছে না। যেমন গুরু ভগবানই বলেছিলেন এক জায়গায় যে আমার নাম করতে, করতে কেউ যদি রাস্তার আ ধার দিয়ে যায়, রাস্তা দিয়ে যায় তার কিচ্ছু হবে না। তখন একজন জিজ্ঞেস করছে যে মাঝখান দিয়ে গেলেও কিছু হবে না? বলে না, না মাঝখান দিয়ে কেন যাবে? আমি কি সেটা বলেছি? তার কথার ভুল ব্যাখ্যা যেন না হয়। আমাকে তো সমস্ত যে নিয়ম কানুন সেগুলো তো অনুসরণ করতে হবে। আমি তো তার জন্য অহংকারী যেন না হয়ে যাই কোন কারণে। তাহলে তো আমাকে তার সাজা পেতেই হবে। কিন্তু বলছে যে আমি কারুর কোনো উদ্বিগ্নের কখনো যদি কারণ না হই, এবং আমিও যদি কোনো কারণ মানে কোনো ব্যক্তি, কোনো সময়, কোনো পরিস্থিতি, কোনো স্থান, এসবই কারণ হতে পারে। সেই কারণ দ্বারা আমিও যদি উদ্বিগ্ন না হই, আমারও যদি শান্ত চিত্ত থাকে, আমিও যদি সেখানে বিন্দুমাত্র ভয় না করি, তাহলে এই দুটো স্বভাব, কি, কি স্বভাব হলো? একটা হলো আমি কাউকে ভয় দেখাবো না, কারুর চিন্তার কারণ হব না, কারুর মনোব্যথার কারণ হব না। আর আমিও কারুর দ্বারা উদ্বেগ পোষণ করব না বা কারুর দ্বারা আমি ভয় খাবো না। এটা দুটো। তারপরে কি বলছে? না হর্ষামহর্ষ। আমি কিছু প্রাপ্তিতে আমি খুব হর্ষ হয়ে যাচ্ছি। যদি প্রাপ্তিতে হর্ষ হও, তাহলে অপ্রাপ্তিতে দুঃখ আসবে, এটা কিন্তু লিখে নিতে পারো। কারণ এটা বারবার তোমাদের এই দাস বলেছে যে তোমরা কি সুখ পেতে চাও? বলে হ্যাঁ সুখ পেতে চাই, কে না চায়, সবাই চায়। বলে তাহলে সুখের আশা ছেড়ে দাও। কি কি অদ্ভুত বিপরীত একটা কথা। এর নিশ্চয়ই আর ব্যাখ্যার দরকার হবে না, অনেকবার ব্যাখ্যা হয়েছে। যে সুখ পেতে হলে সুখের আশাটাকে ছাড়ো। হুম, যদি দুঃখ না পেতে চাও তাহলে সুখের আশাটাকে ছাড়ো। তো এই জন্য বলছে যে প্রাপ্তিতে যদি আমার ভালো লাগে, মনের যদি কোনো কিছুতে প্রাপ্তিতে ভালো লাগে, তাহলে তার অপ্রাপ্তিতে তার অমহর্ষ, তার মনের দুঃখ আসবেই আসবে। এতে কেউ আটকাতে পারবে না। যেমন বলা হয় যে অপমানে তুমি যদি দুঃখী না হতে চাও, তাহলে দেখো সম্মানে তোমার খুশি আসছে কিনা, সম্মানে তুমি উৎফুল্ল হচ্ছ কিনা। যতক্ষণ সম্মান প্রাপ্তিতে তুমি উৎফুল্ল হবে, তোমার ভালো লাগবে, তাহলে অপমানেও তোমার খারাপ লাগবে। মান অপমানে তুল্য দৃষ্টি। এবং কি না, তাহলে এই দুটো হলো যে আমি যেন হর্ষও না হই, যে যে কিছু প্রাপ্তিতে খুব মদমত্ত হবে না, আবার কিছু হারিয়ে গেলে সে দুঃখও পাবে না। আবার যার মধ্যে কোনো ভয় নেই। তোমাদের তো বারবার বলেছি যে আধ্যাত্মিক পথে যারা চলে তাদের প্রথম নিজেদেরকেই নিজেরা জাজ করতে পারবে যে আমি ঠিক ঠিক রাস্তায় হাঁটছি কিনা, ঠিক ঠিক আমি গুরু পন্থা অনুসরণ করছে কিনা। যদি তার মনের থেকে ভয়টা আস্তে আস্তে চলে যায়, সে নির্ভয় হতে শেখে। ভেতর থেকে একটা নির্ভরতা গুরুদেবের প্রতি, ইষ্টের প্রতি, এর থেকে একটা নির্ভয় মন তৈরি হয়। কোনো ভয় নেই। হ্যাঁ, ভয়টা আস্তে 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 কাটে। নাহলে আমরা কত উদ্বেগ হয়ে যাই না, আমাদের যারা খুব কাছের মানুষ তাদের বিষয়ে ভাবতে কত উদ্বেগ হয়ে যাই, কত ভয় খাই আমরা। কিন্তু যখন ইষ্টের প্রতি সেই শ্রদ্ধা আসে, বিশ্বাস আসে, ঠিক ঠিক সাধন হয়, ঠিক ঠিক তাদের পথে আমরা যদি চলতে থাকি, তো এটা আসে। শক্রিদেব প্রপন্নায় তবাস্মিতি চ যাচতে অভয়ম সর্বভূতেভ্যো
দাদাম্যে তৎ ব্রতম মম, বলে কেউ যদি আমার একার শরণ নেয় তাহলে এটা আমি ব্রত করছি যে আমি তাকে সমস্ত এই লোক ভূত থেকে তাকে অভয় করে দেবো। তো আমি অভয় হতে পারছি মানে আমি আস্তে 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 ভগবানের শরণে যাচ্ছি। এটা একটা পরীক্ষা নিজের মনের। আমি কতটা অভয় হতে পারছি। আর দেশ, কতটা দেশ ভাব আমার আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। কারোর প্রতি কোনো দেশ আমার আর থাকছে না, কারোর প্রতি কোনো ঘৃণার ভাব থাকছে না। আস্তে আস্তে কতটা আমি মানুষকে ক্ষমা করে দিতে পারছি, কতটা আমি ক্ষমা করতে পারছি ভেতর থেকে। এটা হচ্ছে সাধনের নিয়ম। নিজেকে নিজেই জাজ করতে পারবে, অন্য কাউকে বলতে হবে না। আমি উদ্বেগ হই না, আর খুব বেশি উদ্বেগ আমাকে আর ছুঁতে পারে না। এইটা প্রভৃতি পরিত্যাগ করছেন। এই ভয়, উদ্বেগ, দেশ, এগুলো যারা পরিত্যাগ করে, এগুলো তো পরিত্যাগ খুব শক্ত। তো যারা জ্ঞানী তারা ওই রকম ভাবে, যারা সাধক যোগী তারা কিন্তু ওই বসে বসে ওইটাই দেখেন, তাদের কাজ ওইটাই। এই যে যোগীরা বসে ধ্যান করেন, বেসিক্যালি করেন কি, তারা মনের ওইটাই করেন যে কতটা কোন ডিগ্রিতে আমি আর একটু ওপরে গেলাম। কিন্তু ভক্তদের ক্ষেত্রে সুবিধা কি আছে, ভক্তরা এসব কিছু দেখেই না, পাত্তাই দেয় না। তারা ভগবানের প্রতি এতই ভরসা হয়ে যায়, তাদের আর কোনো, যেমন মিরাজি দেখো, কোনো ভয় নেই, কোনো উদ্বেগ নেই, বলছে বিষ, হলাহল বিষ, তবুও মেয়ে আরে হলাহল বিষ বললো চরণামৃত গিরিধারী যে, প্রশ্নই নেই। একবার বলেছে চরণামৃত মানে চরণামৃত, ব্যাস। মিরাজি ওই হলাহল বিষকে চরণামৃত বলে খেয়ে নিলেন সবাইকার সামনে। সারা রাত কীর্তন করলেন, কিছুই হলো না। সারা রাত পরের দিন, এবার শুধু মিরারির ঘটনা নয়, এটা অনেক ভক্তের ঘটনা আছে এরকম। তো অনেক ভক্তের ঘটনা। একজন এরকমই সাপে কামড়েছে তাকে। তো তিনি গুরু ভগবানের প্রতি, বাহ খুব ভালোই হলো, আমি তো চলে যাবো আজকে গুরু ভগবানের কাছে। আর গোখরো সাপ। ও মা, গুরু ভগবান স্বপ্নে এলেন, বললেন যে না না, ওই একটু আধটু হতে থাকে, ওগুলো অত ভাবতে নেই। পরদিন সকালে দেখলেন ঠিকঠাক ঘুম থেকে উঠলেন। আচ্ছা, সেদিন তিনি না খেয়েও ঘুমিয়ে গেছেন, বলে আজকে শেষ দিনটাও কিছু না বলে, তো ভালোই হলো, গুরুদেবের কাছেই চলে যাবো। তো এরকম হয়, এটা হয়, এরকম নির্ভয়তা জাগে, নির্ভয়তা। কিরকম হৃদয় দেখো। হ্যাঁ, গোখরো সাপ কামড়েছে, কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়েছে, গুরু ভগবানের কাছে চলে যাবো, এই ভরসা দেখো, যে ভরসা সে রেডি আছে সব সময়, তার কোনো চিন্তা নেই। এইরকম হৃদয়, এইরকম হৃদয়, এইরকম হৃদয় যার হয়েছে, তাকে ভগবান বলছেন সে আমার অতি প্রিয়। তো এরকম হৃদয় হলে কত ভালো না। আমি কাউকে ভয় খাই না, আমার কোনো টেনশন নেই। এটা বলার জন্য নয়, যে এরকম করবে সে বলবেও না যে আমি কাউকে ভয় খাই না। যেমন এই দাসের একটা দেখেছি আমি, পুলিশ দেখলেই ভয় লাগে। আজকে পুলিশ ম্যাডাম নেই, নাহলে ভালো লাগতো ওর, যাক আমাকে তো ভয় খায়। পুলিশের পরে কেউ একটা দাঁড়িয়ে থাকলে এই ধরলো বুঝি। তো এই দাসের মানে, জয় গুরু রাধেশ স্যার, হ্যাঁ বলো। এটা পূর্বকৃত কর্মের এটা ভয়টা। দেখেছো, দেখেছো, এই স্তরের সাধিকা। মানে মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না কিনা, পূর্ব জন্মের দেখতে পাই সামনে, একদম টিভির মতো দেখতে পাচ্ছে জীবন চরিত্র। একদম ঠিক মানে বলেছে। কিরকম, মানে কি বলা যায়। না না, একদম ঠিক বলেছো, একদম ঠিক বলেছো। এটা পূর্বপুরুষের বহু অন্যায় করা থাকে, যে সংস্কার থেকে থাকে, যে সেই সংস্কারই কাজ দেয়। তো অনেক অনেক সাধন করতে 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 এই সংস্কারগুলো আস্তে আস্তে ফিকে পড়ে।
তখন নির্ভয়তা আসে ওই রকম। ওই যার কথা বললাম, তার নাম নিলাম না, এই এখনো তিনি আছেন। তারা ওই দেখো একজন হাসছে, সে জানে তাকে। তো না, তো নাম নেওয়া উচিত নয় সবসময়। তো জয় গুরু রাধে শ্যাম। এই এইটা বলছি তো অনেকে বিশ্বাস করছে না, বলছে তাই আবার হয় তো। হ্যাঁ, স্বাভাবিক না, স্বাভাবিক। তাদের সেই হ্যাঁ স্থিতি নেই না। হ্যাঁ হ্যাঁ। তাদের সেই স্থিতি কোথায়? জয় গুরু রাধে শ্যাম। হুম। তাদের সেই নাম নেই, জপ নেই, সাধন নেই, মনন নেই, চিন্তন নেই। না হলে কি করে হবে? সাক্ষাৎ সেই দর্শন নেই। এটা তো কৃপা সাধ্য হয়। এই বিশ্বাস কৃপা থেকে তৈরি হয়। গুরু কৃপা না থাকলে, ভগবৎ কৃপা না থাকলে বিশ্বাসই হবে না। এই সমস্ত ঘটনা। তাদের সামনেও বলি না, তাদের সামনেও যদি ভগবান এসে মনে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলেও বলবে যে, "এই বহুরূপী এসছে, ৳2 দিয়ে নাকি।" তো তো তাদের কথা ভাবতে নেই। তাদেরকে কৃপা করতে হয়। তাদেরকে ছোট বাচ্চার মতো আদর করতে হয়। তাদের অবধতার প্রতি অ্যা তর্ক করতে নেই। এখন যেহেতু তুমি গীতা ক্লাস করছো, যেহেতু তুমি অ্যা একটা জ্ঞান মার্গের মধ্যে দিয়ে তুমি সেগুলো জানছো। তারা তো সেটা জানে না। তাদেরকে ওইভাবে জোর করতে নেই। একটা বাচ্চা ছেলে, সে কি জানবে? ধুর, এরকম হয় নাকি কখনো? তো সেইরকম। তো যে যেরম ভাবে বোঝে, সে যতটুকু করছে তার জন্য সেটাই ভালো। করতে, করতে একদিন সেও তোমার স্মৃতিতে চলে আসবে। কোন চিন্তা নেই। তাকে ওখান থেকে নামিয়ে অ্যা নিজেকে নিজের যে স্থিতি সেটা করা যায় না। এটা দরকার নেই। তো দেখো তাহলে এতগুলো যদি আমাদের মধ্যে গুণ আসে, গুণ যদি আমরা তৈরি করতে পারি, ওরম যদি হৃদয় তৈরি হয়, তাহলে বলছেন যে সেই ব্যক্তি যদি আ ভগবানের পুজো করছে কি করছে না, সে অন্যান্য বাহ্যিক আম বেশের পরিবর্তন করলো কি করলো না, তাতে কিছু যায় আসে না। ভগবানের সে অতি প্রিয় হয়ে যায়। যার মানসিক স্থিতি এরকম হয়েছে। হ্যাঁ? এখানে গুরুদেব ভগবান বলছেন, "তাদৃশ্য ভগবৎ ভক্ত" তিনি যোগ করছেন। যে ঐরকম ভগবৎ ভক্ত অবশ্যই ভগবানের তাকে ভালো লাগতে হবে। ভগবানকে সে ভেতর, ভেতর থেকে অতি প্রেম করে, অতি ভালোবাসে। ভগবানের প্রতি তার অতি নিষ্ঠা। সে জানে, সে বুঝে গেছে যে আমার দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়। যদি করেন তো ভগবানই করতে পারবেন। আমি কাউকে বাঁচাতেও পারবো না। আর নাই আমার দ্বারা কেউ কোনোদিন কোনো ক্ষতি হবে। যা করবেন তিনি করবেন। এই ভাব যার মধ্যে এসছে। আর আমারও কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। হ্যাঁ, যদি আমার কর্মে থাকে তো ঠিক আছে, ভগবান চাইলে আমি রাজি আছি নিতে। আমারই তো কর্ম। ভগবান চাইলে রাজি। কারণ এই আমিও রাজি নই, কারণ এই শরীর আর আমার নয়। এই শরীর তো ভগবানের এখন। তো এতে রোগ আসুক, জ্বালা আসুক, পুড়ুক, জ্বলুক, মারুক, কে তাতে আমার কি যায় আসে? তো ভগবানের জিনিস, ভগবান যা করবেন, তিনি মার খাওয়াবেন, তিনি অ্যাক্সিডেন্ট করানোর অ্যাক্সিডেন্ট করাবেন, তিনি রোগ ঢোকানোর তিনি রোগ ঢোকাবেন, আবার তিনি সারানোর তিনি সারাবেন। এইভাবে ভক্তের এই স্থিতি আসে। এর মধ্যে আমি কোথায়? কারণ এ তো সব তাতেই অর্পণ হয়ে গেছে। এই ভাব আস্তে, আস্তে তখন আর কিছু প্রাপ্তিতে কোনো হর্ষও জাগে না। কারণ সেই প্রাপ্তি তো আমার নয়। আবার কিছু হারিয়ে গেলে, কারণ সেটাও তো আমারই ছিল না। ভগবান দিয়েছিলেন, ভগবান নিয়ে গেছেন। এ এরকম। তারই বিষয়, তিনি রাখবেন না তিনি নিয়ে যাবেন সেটা তিনি বুঝবেন। আমি মাঝখান থেকে কর্তা হয়ে কেন আনন্দই বা করি, আর কেনই বা দুঃখ হয়ে কান্নাকাটি করি মাঝখান থেকে। তিনি নাটকের জগন্নাটক বৈভব। তার বৈভব হচ্ছে তিনি জগতের নাটক, সবথেকে বড় নাট্যকার জগন্নাটক। ভগবানের আরেক নাম। গোপাল সহস্র নামে আছে। কে বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। জগন্নাটক বৈভব। এরকম যার মানসিক স্থিতি হয়,
বলছে সে ভগবানের অতি প্রিয় হয়। বলো দিদি। ওইটাই হ্যাঁ কি ওই যে বলছো? নামে আছে আচ্ছা আচ্ছা, ওই আচ্ছা যে জগন্নাথ জগন্নাথ বলবো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, जय गुरु राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, जय गुरु राधे श्याम। श्री गुरुर्पणमस्तु, श्री हेमंत देवार्पणमस्तु। জয় গুরু রাধে শ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো।